آسٹریلیا میں سڈنی کے ساحل کو خون میں نہلا دیا گیا۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ حملہ آور کو ایک مسلمان نے پکڑا۔ سڈنی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں تیسرا حملہ آور بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ ایک مشتبہ شخص زیر حراست۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپا بھی مارا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا، کہا یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان احمد احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے بتانے لگے۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلانے لگا۔ شیخ نوید کا کہنا ہے کہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سڈنی میں حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ امریکی صدر نے شام میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ شامی حکومت نے نہیں، داعش نے کیا تھا۔ امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے دلی طور پر غمزدہ ہیں۔ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین، ترکی، قطر اور ایران نے بھی واقعے کی مذمت کر دی۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ ارض پاک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع محمد میں خوارج کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے۔ ضلع بنو میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے میں کرپشن دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کوہاٹ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشورہ نہ دیں، اپنے صوبے کا خیال کریں۔ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بانی PTI اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں 16,000 نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیا ہے، اگر ایک بھی بھرتی غیر قانونی نکلی تو استعفیٰ دے دوں گا۔
शिकारपुर के हल्का PS9 गढ़ी यासीन का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान दुरानी कामयाब करार पाए। आगा शहबाज खान दुरानी ने 73,554 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में JUI के उम्मीदवार सैयद रुशदुल्ला शाह सिर्फ 9,412 वोट हासिल कर सके। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। NDMA ने बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असर अंदाज होगा। मुमकिना मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। उधर सावात की वादी कलाम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से हर मंजर निखर गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत दीगर शहरों में फजाई आलूदगी बढ़ गई। मोटरवे M3 और 4 धुंध की वजह से बंद। ईरान दोबारा जंग की सूरत में एक साथ 2000 मिसाइल दाग सकता है। इसराइली फौजी हुकाम की पार्लियामेंट में ब्रीफिंग। कहा, ईरान 12 रोजा जंग के बाद तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुनज़्ज़म कर रहा है। सिर्फ 6 माह में मिसाइल्स का बड़ा ज़ख़ीरा बना चुका। खारान में कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द SHO सिटी खारान कासिम के कत्ल में मुलव्विस थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि रवां साल बलूचिस्तान में 78,000 सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस में 700 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 202 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। DIG CTD बोले, शहीद SHO कासिम ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द जहांगीर का भाई मेरल नोकुंडी FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलव्विस था। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान भी चलाया गया। दहशतगर्द ने कहा कि उन्हें SHO को अगवा करने का हुक्म दिया गया था। SHO को अगवा करने से पहले मालूमात हासिल की। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए जर्मनी में मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नुमाइंदों और यूरोपी रहनुमाओं से मुलाकातें। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर जंग के खात्मे के लिए नेटो में शमूलियत के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। यूक्रेन का मगरबी ममालिक की जानिब से मजबूत सिक्योरिटी जमानतें देने का मुतालबा। नेटो रुकनियत के बजाय सिक्योरिटी जमानतें रूसी जारहियत का रास्ता रोकने में अहम हो सकती हैं। हमास ने सीनियर कमांडर राद साद की शहादत की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज इजराइल ने राद साद को शहीद करने का दावा किया था। जंग बंदी माहदे के बाद ये किसी भी सीनियर हमास रहनुमा की पहली हलाकत है। हमास सरबराह खलील अल हया का कहना है कि इजराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अमरीका और दीगर सालिस जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद करवाएं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों में इजाफा। दोनों ममालिक की झड़पों में 26 अफराद हलाक, 75 जख्मी हो चुके। झड़पों से दोनों अतराफ के 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। थाई फौज का कहना है कि उनके पास जंग बंदी का कोई मंसूबा नहीं। उधर कंबोडिया ने थाईलैंड पर जाली खबरें फैलाने का इल्जाम लगा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम सरहदी गुजरगाहें बंद होने से कई लोग फंस गए। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। फायरिंग के वक्त यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात जारी थे। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। रवां साल अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग के 70 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात 1000 से बढ़ गईं। जजीरा सुमात्रा के 3 सूबों में 1003 अफराद लुकमाए अजल बने। 218 अब भी लापता हैं। हालिया हफ्तों में शदीद बारिशों ने एशियाई ममालिक में तबाही मचाई थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में मजमूई हलाकतें 2000 तक पहुंच गईं।
लाहौर में डीएसपी की बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन। डीएसपी उस्मान हैदर ही कातिल निकले, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों के अगवा की एफआईआर थाना बड़की में दर्ज कराई। मुलजिम का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ। बेटी की लाश गाहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद हुई। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पेशरफ्त। कत्ल में मुलविस मफरूर मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। उसी दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शमरेज फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया।